میں نے مسئلے کا جواب تو دیا جمعے کے دن. میں نے کہا کہ یہ مسئلے وہ لوگ پوچھتے ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, میں نے کہا یہ مسئلے وہ لوگ پوچھتے ہیں جن کی بہنیں میرے پاس آ کر کہتی ہیں کہ بھائی اپنی بہن کا حق مارے ہوئے ہے, جن کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ باپ میں ہمارے حصے, جو باپ اپنی بیٹی کا حق مارے بیٹھا ہو, جو بھائی اپنی بہن کا حق مارے بیٹھا. کہا نہیں. کیا تم نے کبھی اس سے کوئی بزنس کیا ہے, اس کا لین دین اس کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہوا ہے تمہارا؟ کہا نہیں. فرمایا آئندہ اگر تم نے ایسے آدمی کو متقی کہا, تمہارا گھر کا بیٹا اللہ نے اس کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے, اگر چند لوگ مل کر اگر کچھ خرافاتیں کر کے بے عزت کرنا چاہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس جگہ پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ہونے والی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اندر باقاعدہ میٹنگ کر کے جس کا ٹائم سب سے بات پہ رکھا ہو, یہاں تک کہ سعودیہ سے آنے والے امام حرم کو بھی مجھ سے پہلے ٹائم دیا گیا ہو, اور یہ کہہ کر ٹائم دے دیا گیا ہو, میرے بھائیوں رسوائی مت کرو ان یتیموں کی غریبوں کی کہ ایک چادر ان کو دو اور ایک سیلفی لے لو ان کے ساتھ, اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈال کے دکھاؤ کہ دیکھو میں نے غریب کو چادر دی, دیکھو میں نے غریب کو پہننے کے لیے کپڑا دیا, دیکھو میں نے غریب کے گھر میں اناج بھیجا. میرے بھائیوں اس غریب کو ذلیل مت کرو, اس کو رسوا مت کرو, وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے تمہارے دروازے تک آنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور تم نے تو اس کی سیلفی لے کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمانوں والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے. یہاں میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے, لکھ دیے گئے. ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے, لیکن اللہ نے قرآن, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انمٹ ہے, وہ کبھی مٹ نہیں سکتی. فرض کا مطلب یہ ہے جو کسی کنڈیشن میں رخصت تو ہے لیکن معاف نہیں ہے. نماز بھی فرض ہے ہمارے اوپر اور روزہ بھی فرض ہے. نماز بھی کبھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. اب دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نماز کے فرضیت میں اور روزے کی فرضیت میں کیا فرق ہے؟ نماز بھی معاف نہیں ہے اور روزہ بھی معاف نہیں ہے, لیکن کسی کنڈیشن میں نماز تو ایک مرتبہ معاف ہو جاتی ہے لیکن روزہ اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے. مثلا ہماری ماں بہنیں ہیں, فطری چیز ہے, ان کو پیریڈ شروع ہوتا ہے, نماز معاف ہے. 5 دن 6 دن 7 دن جو ان کی ایک عادت ہے معمول کے مطابق, اتنے دنوں میں جتنی بھی وہ نمازیں چھوڑیں گی وہ نمازیں معاف ہیں. ان کی قضا بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس کو دہرائیں. یہ ہے فرض میں اور مکتوب میں, یعنی لکھ دیے گئے جو تھا. نماز کے بارے میں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نماز فرض کی, اور روزے کے بارے میں ہے کتب علیکم الصیام, ہم نے روزے تمہارے اوپر لکھ دیے. مرد کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں نماز معاف نہیں ہے, کسی بھی کنڈیشن میں. اگر آپ بیمار ہیں تب بھی نماز پڑھیں گے, وضو بنانے سے بیماری بڑھتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھیں گے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیں گے, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیں گے, لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کروٹ سے پڑھیں گے, کروٹ سے بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھیں گے, ہونٹ ہلائیں گے, دعا پڑھیں گے اور آنکھ کے اشارے سے کہیں گے اللہ اکبر, پھر دعا پڑھیں گے. پھر رکوع میں جانا ہے, نہیں اٹھ پا رہے ہیں چل پا رہے ہیں تو آپ کے اشارے سے کہیں گے اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, سمع اللہ لمن حمیدہ, آہستہ ہی کہیں گے لیکن کہیں گے. گردن نہیں ہل رہی ہے لیکن سلام دے رہیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز پڑھیں. پیشاب
पेशाब की थैली पड़ी हुई है, नलकी जिसको हम और आप बोलते हैं, पड़ी हुई है, थैली लटकी हुई है, आप पेशाब कर रहे हैं, इस्तिंजा नहीं कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में भी आप नमाज पढ़ेंगे। जिन नमाजों को हम बहुत मामूली समझ के छोड़ देते हैं, हम एक एहसास दिलाना चाह रहे हैं आपको कि नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। पेशाब की थैली पड़ी है तब भी बहुत से लोगों को ऑपरेशन कर दिया जाता है और लैट्रीन का रास्ता बंद करके दूसरी जगह का लैट्रीन का रास्ता बना दिया जाता है, लैट्रीन की थैली भी लटकी हुई है आपकी और नमाज का टाइम हुआ है। जिस कंडीशन में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपको उस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर आप होश और हवास में हैं तो नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है इतनी अहम दर्जा रखने वाली नमाज हमारी माँ बहनों बेटियों की ऊपर से पूरे उनके पीरियड के अय्याम में छूट जाने के बाद अल्लाह उसको माफ कर रहा है कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं, उसकी कज़ा की जरूरत नहीं। इसी का नाम शरीयत है। नबी ने जहां कह दिया वहां करना है और जो चीज हटा दी वो हटा दी। लेकिन रोजा इतना जबरदस्त फर्ज है कि इन दिनों में छूटे हुए रोजों को हमारी माँ बहनों को बाद में पूरा करना पड़ेगा। 5 छूटे तो 5, 10 छूटे तो 10, 7 छूटे तो 7, 6 छूटे तो 6, 8 छूटे तो 7 छूटे, जितने छूटे हैं उन छूटे हुए रोजों को पूरा करना पड़ेगा। जब बात निकल ही आई है तो एक मसला और जान लीजिए। हमारी माँ बहनें, असल में बहुत जरूरी है इस चीज को बताना, और शायद ये मसला अब तक आपके जहनों में ना हो और किसी ने न बताया। मैं तो परसों चला जाऊंगा, परसों की रात है मेरी लखनऊ में, और उसके बाद वहीं से फ्लाइट है मेरी, उसके बाद में 2 रातें मेरी है बॉम्बे में। अब तो आखिरी रात ही में मुलाकात होगी आपसे, यही 11 से 12 बजे तक का टाइम रखूंगा शाही जामा मस्जिद में। तो मेरे भाइयों, हो सकता है कि इस मसले को बताने के बाद चर्चा का कुछ विषय बने, ना बने तो अच्छी बात है, लेकिन बगैर बताए हुए हम रह भी नहीं सकते। शरीयत के अंदर मुसाफिर की नमाज का एक तरीका आया है। थोड़ी सी स्पीड मैंने अपनी कम कर ली ताकि मैं अपनी बात को आपको समझा सकूं। मुसाफिर 2 नमाजें एक साथ पढ़ सकता है, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ ले। जैसे मुझे निकलना है लखनऊ के लिए, एक मिसाल दे रहा हूं, और मेरी ट्रेन है 3 बजे की। अब ट्रेन में आजकल के हालात बहुत खराब हैं, तो ज़ोहर की जब हम नमाज पढ़ेंगे अपनी शाही मस्जिद में या नीचे वाली मस्जिद में, तो 4 रकात ज़ोहर पढ़ेंगे और 4 ही ज़ोहर के बाद हम असर भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम हालत क़याम में हैं, मुकीम हैं। बस अभी असर का वक्त हुआ नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेन है 3 बजे। अब हम सवार हो जाएंगे तो हम रास्ते में नहीं पढ़ सकते हैं, हमारी मगरिब भी जाएगी, हो सकता है ईशा तक भी ना पहुंच सके, तो ज़ोहर के साथ ही हम असर भी पढ़ लेंगे। ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब हम पहुंच गए लखनऊ, या हमारी ट्रेन है शाम को 7 बजे और 6 बजे, एक मिसाल दे रहा हूं, और 6 बजे रोजा इफ्तार हो रहा है, हो तो रहा 6:25 के आसपास, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। तो 6 बजे जब हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो उसी के साथ 3 रकात मगरिब पढ़ने के बाद 4 रकात हम ईशा भी पढ़ लेंगे और चल लेंगे। अब हमें ईशा की नमाज लखनऊ पहुंचकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ईशा की नमाज मगरिब के साथ पढ़ ली है। तो ये 2 नमाजें हम मिला सकते हैं, ज़ोहर के साथ असर को और मगरिब के साथ ईशा को। और याद रखिएगा, सिर्फ यही 2 नमाजें मिला सकते हैं, ज़ोहर के साथ असर और मगरिब के साथ ईशा। ईशा के साथ फजर नहीं मिला सकते, फजर के साथ ज़ोहर नहीं मिला सकते, असर के साथ मगरिब नहीं मिला सकते। ये याद रखिएगा, इन नमाजों को अपने वक्त पर ही पढ़ना है।
सिर्फ ज़ोहर के साथ असर मिला सकते हो, मगरिब के साथ इशा। अब आप सोच रहे हो कि मुझे रात के 2 बजे निकलना है, मौलाना साहब इशा की नमाज तो पढ़ ली, लेकिन फजर की नमाज हमारी ट्रेन में चली जाएगी, हम दिन में 2 बजे पहुंचेंगे तो फजर छूट जाएगी, तो इशा के साथ फजर पढ़ लें। तो हमें इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना किया है हमें उतना करना है, और जिसकी इजाजत नहीं दी है हमें वो काम नहीं करना है। अगर आप फजर की नमाज सफर में नहीं पढ़ सकते तो जहां आप पहुंचेंगे उस वक्त आपको फजर की नमाज पढ़ना पड़ेगी। ज़ोहर के साथ असर को और मगरिब के साथ इशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला किसी बीमारी के और बिला किसी उज़्र के और बिला किसी सफर के कभी कभी आप अपने घर में भी पढ़ लिया करते थे। कभी कभी अहयानन का लफ्ज आया है हदीस के अंदर, बिना किसी बारिश के, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी सफर के आपने ज़ोहर के साथ कभी असर भी पढ़ ली और मगरिब के साथ कभी आपने इशा भी पढ़ ली। तो इस हदीस से यह पता चलता है कि कभी कभी अगर कोई शख्स मगरिब के साथ इशा भी पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे हम लोग गए, थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थके चूर हैं, सफर तो पूरा हो गया है, अब चलिए मगरिब के साथ इशा भी पढ़ लें, ताकि रात के 12 बजे जर्जी साहब आपको टाइम मिल रहा है प्रोग्राम का, तो कम से कम मगरिब के साथ इशा पढ़ने के बाद एक नींद आप सो तो सकते हैं। तो कभी कभी मगरिब के साथ इशा और कभी कभी ज़ोहर के साथ असर आप पढ़ सकते हैं, इसकी इजाजत है। अब हमारी माँ बहनें जरा गौर करें, इसी हदीस पर कयास करते हुए अब जो मसला बताने जा रहा हूं वो बड़ा अहमियत का हामिल है। यही हुक्म नाजिल होगा और यही हुक्म नाफिज होगा हमारी माँ बहन बेटियों के पीरियड के खत्म हो जाने के बाद उनकी नमाज के ताल्लुक से। समझ रहे हैं आप? हम ये मसला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज बहुत सी हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, एक कसीर तादाद में आई हुई है। अब सुन लीजिए, अगर हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी, हमारी कोई माँ पीरियड के दिन से पाक होती है, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद पाक होती है और वो 5 बजे पाक हो रही है, आप हमारी बात समझ रहे हैं, अगर वो 5 बजे पाक हो रही है शाम को, तो उसी वक्त वो गुस्ल करेगी और गुस्ल करने के साथ वो 2 नमाजें पढ़ेगी। उसको ज़ोहर भी पढ़ना है और असर भी पढ़ना है। वो ये नहीं कह सकती कि ज़ोहर के वक्त में तो हम पाक नहीं हुए थे, हम पाक ही असर के बाद हुए थे, लिहाजा वो 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, वो नमाज 2 वक्त की पढ़ेगी, ज़ोहर की भी पढ़ेगी और असर की भी पढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ लिया करते थे। तो ज़ोहर और असर को मिलाना जायज है और ये भी कभी कभी के मामले में आता है। लिहाजा हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी बेटी अगर 5 बजे पाक होती है तो उसी वक्त उसको नहाना है, गुस्ल करना है और वो 2 नमाजें एक साथ पढ़ेगी। उसमें सुन्नतें माफ हैं, यानी 4 फर्ज पढ़ेगी और 4 असर पड़ेगी। याद रखिएगा, बेहतर होगा कि चर्चे बाद में किए जाएं। आप निपटना चाहें, देखना चाहें तो सबूत के तौर पर हमारे मोबाइल में वो सारी चीजें आप भी मौजूद हैं। सऊदीया के बड़े बड़े मुफ्तियों की किताबें हमारे पास मौजूद हैं, मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। एक चीज ये हो गई, अगर वो दिन में 11 बजे पाक होती है, ज़वाल से पहले पहले, यानी ज़ोहर की नमाज का वक्त नहीं हुआ है, अगर ज़वाल से पहले पहले यानी 11 बजे पाक होती है तो उसको कोई नमाज नहीं पढ़ना है, इसलिए कि फजर का वक्त तो है ही नहीं, फजर का वक्त तो निकल गया और अभी ज़ोहर का वक्त भी नहीं आया है। लिहाजा 10 बजे 11 बजे अगर वो पाक होती है तो सिर्फ उसको गुस्ल करना है और कोई नमाज नहीं पढ़नी है। ज़वाल के बाद अगर पाक होती है, ज़वाल के बाद अगर पाक होती है, 11:30 बजे 12 बजे अगर वो पाक होती है तो गुस्ल करेगी और आने वाले वक्त का इंतजार करके जो नमाज का वक्त होगा जैसे ज़ोहर का, तो वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगी। तो ये याद रखिएगा, वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगी। अब आप समझ गए, ज़ोहर के साथ अब असर नहीं पढ़ेगी क्योंकि वो मुसाफिर नहीं है और असर में वो अपने घर रहेगी, तो असर को असर के वक्त में पढ़ेगी। असर और ज़ोहर कब पढ़ेगी? जब वो असर के बाद पाक होगी, यानी 4 बजे के बाद।
5 बजे 5:30 बजे अगर पाक होती है तो वो जोहर और असर 2 नमाजों को एक साथ पढ़ेगी। अगर वो जोहर से पहले पाक होती है तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगी। जोहर के टाइम पर पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी। और अगर वो रात के 12 बजे या 1 बजे पाक होती है, सुन रहे हैं, रात के 12 बजे या 1 बजे अगर वो पाक होती हालत तोहर में आती है तो उसको उसी वक्त गुस्ल करना पड़ेगा और मगरिब की और इशा की नमाज दोनों एक साथ उसको पढ़ना पड़ेगी। रात के 2 बजे भी अगर वो पाक होगी, 3 बजे भी अगर वो पाक होगी तो उसको उसी वक्त गुस्ल करना पड़ेगा और मगरिब की और इशा की दोनों नमाजें उसको पढ़ना पड़ेंगी। 3 मगरिब, 4 इशा और 1 रकात वित्र, इतनी नमाजें उसको पढ़ना पड़ेगी। क्योंकि अब वो रात के 2 बजे के बाद 3 बजे पाक हो रही है, भले ही मगरिब का वक्त नहीं है लेकिन इशा का वक्त मौजूद है, लिहाजा वो मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ेगी। अगर वो मगरिब के तुरंत बाद पाक हो रही है तो वो गुस्ल कर लेगी और सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़ेगी, जोहर और असर नहीं पढ़ेगी। सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़ेगी और इशा की नमाज को अपने वक्त पर पढ़ेगी। हमें मालूम है कि ये मसला मैंने जो बताया है बहुत सी माँ बहनों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। उस औरत पर मुसाफिर वाले अहकाम नाजिल होंगे, मुसाफिर वाले अहकाम नाफिज होंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर फजर की नमाज से 10 मिनट पहले भी वो औरत पाक हो रही है तो उसी वक्त वो गुस्ल करके मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ पढ़ेगी। 3 रकात मगरिब और 4 रकात इशा और 1 रकात वित्र। फजर की अजान हो चुकी, नमाज हो गई, सूरज निकल गया, अभी तक पाक नहीं हुई, लेकिन सूरज निकलने के बाद अगर वो पाक हो रही है तो सूरज निकलने के बाद वो गुस्ल तो करेगी लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ेगी। क्योंकि अब ना मगरिब का वक्त है, ना इशा का वक्त है और फजर का वक्त भी नहीं है, सूरज भी निकल चुका है, जोहर का वक्त भी अभी नहीं आया है, इसलिए वो गुस्ल करके कोई नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर जवाल के बाद पाक हो रही है, जवाल के बाद पाक हो रही है तो वो सिर्फ गुस्ल करेगी और जोहर के वक्त में जोहर की नमाज पढ़ेगी। लेकिन वो जोहर के वक्त भी पाक नहीं थी, असर के वक्त भी पाक नहीं थी, वो असर के बाद पाक हो रही है तो असर के बाद वो गुस्ल करेगी और जोहर की और असर की नमाज दोनों एक साथ पढ़ेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल कभी कभी जोहर और असर एक साथ पढ़ा करते थे। ये मसला मैं मोहल्ला पूरा में बताना चाह रहा था लेकिन चूंकि आधे ही घंटे का खुतबा था इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस बहस को छेड़ दूंगा तो जो हमें बताना था वो हम नहीं बता पाते, इसलिए मैंने चमरेटी के लिए वादा कर लिया था। हमारी माँ बहनें यहाँ कसीर तादाद में आई हैं, उनको इस मसले की वजाहत हो जानी चाहिए कि वो 2 नमाजें एक साथ पढ़ेगी। रात में किसी भी वक्त पाक होंगी तो मगरिब के साथ इशा पढ़ना पड़ेगा और दिन में जोहर के बाद अगर असर से पहले पाक हो रही है तो सिर्फ जोहर की नमाज, असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों को एक साथ, मगरिब के तुरंत बाद पाक हो रही है तो सिर्फ मगरिब की नमाज और इशा के बाद अगर कभी भी पूरी रात में अगर पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों नमाजों को एक साथ उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हालत नापाकी में छूटी हुई नमाजों की कज़ा नहीं है। हाँ, जो नापाकी की हालत में छूट गई है उनको वो बाद में नहीं दोहराएंगी, लेकिन पाक हो जाने के बाद फिर 1 घंटा भी उनको इंतजार नहीं करना है, गुस्ल फौरन करना है और छूटी हुई नमाज जो उस वक्त के अंदर है उसको उनको पढ़ना है, जो उस वक्त के अंदर है। यानी फिर 5 बजे का टाइम है तो जोहर असर दोनों पढ़ना है और 12 बजे 1 बजे टाइम है रात का तो उनको मगरिब और इशा दोनों एक साथ पढ़ना है। फजर के बाद का वक्त है सूरज निकलने के बाद का तो कोई नमाज नहीं पढ़ना है, इसलिए कि ना फजर का वक्त है ना जोहर का वक्त है, उनको कोई नमाज नहीं पढ़ना है। फिर जोहर के वक्त जोहर और असर के वक्त असर की नमाज उनको पढ़ना है। उम्मीद है कि मेरी माँ बहनें समझ गई होंगी इस मसले को। कुतिबा का मतलब यही है कि रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, यानी जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। रुखसत तो है, फ़इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम सफर में हो या मरीज हो तो उन दिनों में तुम रोजे छोड़ तो सकते हो लेकिन तुम्हें बाद में उनको पूरे करने होंगे। उन रोजों को तुम्हें बाद में पूरा करना होगा, किसी भी कंडीशन में उनको छोड़ना नहीं है। अगर 4 या 5 रोजे बीमारी की वजह से आपने छोड़ दिया और आपके बेटे को मालूम है और आपका इंतकाल हो जाता है दूसरा रमजान आने से पहले तो ये छूटे हुए रोजे बात के उसका बेटा पूरा करेगा, उसकी बेटी पूरी करेगी, उसकी बीवी पूरी करेगी। माँ बीमार है, रोजे छोड़ दिए, 8 रोजे 10 रोजे छोड़ दिए, नहीं रख पाई,
عید کے بعد امید تھی کہ ہم رکھ لیں گے، لیکن دوسرا مہینہ رمضان کا آنے سے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو 10 روزے اس کے چھوٹے تھے، یہ 10 روزے ماں کی اس بیٹی کو رکھنا پڑیں گے، یا بیٹے کو رکھنا پڑیں گے، یا شوہر کو رکھنا پڑیں گے، اس کے قریبی رشتہ دار کو یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے ہمارا شور نہیں۔ تو میرے بھائیوں چھوٹے ہوئے روزے، اب ایک اور کنڈیشن ہے، مان لیجیے ہمارے 15 روزے تو بیماری کی حالت میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے، اب 15 بچے ہیں، جیسے 20 روزے ہو گئے، آج 20 ہو گئے، اب کوئی بیماری رہا 20 روزے میں اور 20 روزے وہ نہیں رکھ سکا اور بیماری کی وجہ سے، لیکن امید تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور 20 روزے رکھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا رمضان کے مہینے میں۔ اب 10 روزے تھے باقی، لیکن انتقال اس کا 20ویں روزے کو دن میں 3 بجے یا 4 بجے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تب ایسی کنڈیشن میں آپ کے رشتہ دار کو صرف 20 روزے پورے کرنا پڑیں گے، 10 روزے جو باقی تھے وہ پورے نہیں کرنا پڑیں گے، کیونکہ جب اس کا انتقال ہی ہو گیا، فرضیت اس کے اوپر سے ساقط ہو گئی، تو وہ 10 روزے تو اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو انتقال کر گیا ہے، زندہ ہوتا تو مکلف ہوتا، جب زندہ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر سے وہ 10 روزے معاف ہیں، وہ 10 روزے نہیں، لیکن 20 روزوں میں وہ مکلف تھا، وہ بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں، عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں، جو بعد میں اس کے رشتہ داروں کو پورا کرنا پڑیں گے۔ مسئلے بہت اہم ہیں۔ مولانا صاحب کتنوں چیخ لو، کرتا کون ہے؟ عورتیں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر توفیق نہیں ہوتی کہ وہ رکھیں۔ مولانا آپ کے 2 مسئلہ بتا دو کہ ظہر اور عصر کی نماز کون عورت پڑھے گی اور رات میں 3 بجے کون اٹھ کے نہائے گی، وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ جانیں۔ ہمارا جو معاملہ ہے بتانے کا وہ ہم بتائیں گے، شاید 2-3 ہی مان جائیں، 1 ہی مان جائے اور وہ عمل کرنے لگے تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک وہ عمل کرے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی اس کے عمل کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو آدمی اس لیے تھوڑی تقریر کرتا ہے کہ سب سدھر ہی جائیں گے، اس لیے تقریر کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو بس اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، تو فرضیت میں یہ فرق ہے، نماز تو چھوٹی ہوئی وہ عورت بعد میں پورا نہیں کرے گی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان دنوں میں جو روزے چھوٹ جائیں وہ روزے اس کو بعد میں پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمانوں والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ مت سوچو کہ اللہ رب العالمین ہم ہی کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے جو اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو امتیں ہم نے پیدا کی ان امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے، پوری زندگی میں تقوی آنا چاہیے، تقوی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، بزنس میں، حلال و حرام میں، ہر چیز میں، شادی میں، بیاہ میں، میاں بیوی کے حقوق میں، بچوں کے حقوق میں، ہر چیز میں تقوی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ چاہے کتنے بڑے نمازی رہیے، چاہے کتنے بڑے تہجد گزار رہیے، نمازیں پڑھتے پڑھتے آپ کے سروں پر نمکیکے کیوں نہ ہو جائیں، داڑیاں اتنی لمبی کیوں نہ ہو جائیں جو آپ کے پیٹ تک آ جائیں، آپ تہجد گزار بن جائیے، لیکن اگر آپ اپنی وراثت میں، آپ کی زمین و جائیداد میں صرف بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، لیکن اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، تو آپ کا تقویٰ آپ کی پاکٹ میں، آپ کی نمازیں آپ کے پاکٹ میں، آپ کے حج اور آپ کی زکاتیں آپ کی جیب میں، آپ غاصب ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارنے والے کہلائے جائیں گے، اپنی بیٹیوں کا حق مارنے والے کہلائے جائیں گے، جب تک بیٹی خود خوشی سے یہ نہ کہہ دے کہ ابا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو پرائے گھر چلے جائیں گے، ہمارے بھائی بہت کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کرو کہ آپ میرا حصہ ان دونوں کو دے دو۔ یاد رکھنا کسی ایک کو نہیں دے سکتی ہے بہن، اور اس کی مثال میں اپنی بہن کے اوپر دیتا ہوں، جیسے ہم 3 بھائی ہیں اور ایک ہم بہن ہے ہماری، اگر میری بہن یہ کہے کہ میں اپنا حصہ چھوٹے بھائی کو دے رہی ہوں، وہ بہت غریب ہے، میں حصہ تو لوں گی لیکن میں اپنا حصہ چھوٹے بھائی کو دے رہی ہوں، تو میری بہن کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تم اپنا حق اگر
یہ ہماری اور آپ کی سوچ اور ہماری اور آپ کی ڈکشنری میں ہوگا، لیکن شریعت کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ بہن اپنا حصہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن پھر وہ حصہ برابر تقسیم ہوگا تینوں بھائیوں میں۔ اب میری بہن میرے باپ کی وراثت میں تو حقدار ہے ہی ہے، لیکن ہم تینوں بھائیوں کو بھی باپ کی وراثت سے جو حصہ ملے گا وہ ہم تینوں بھائیوں کی بھی وراثت میں بھی اس کا حق ہے۔ شریعت نے، اسلام نے کتنا بڑا حق دیا ہے ایک عورت کو، باپ کی وراثت میں سے تو پائے گی ہی پائے گی، جتنا ہم پائیں گے اس سے آدھا وہ بھی پائے گی۔ اب بھائیوں کو جو حق ملا ہے، بھائیوں کی جو وراثت ہے، اس بھائی کی وراثت سے میں بھی وہ حقدار ہے۔ اگر 5 بھائی ہیں تو 5 کے بھائیوں کی وراثت سے بھی وہ حقدار ہے۔ پھر جس شوہر کے یہاں ہے وہ شوہر کے حق میں بھی وہ وراثت سے میں بھی وہ حقدار ہے۔ پھر اگر بیٹا بڑا ہو گیا اور بیٹے نے بہت کمایا اور بہت بڑی زمین و جائیداد خرید لی تو وہ اپنے بیٹے کی وراثت سے میں بھی وہ حقدار ہے۔ چاروں طرف سے ملائی ملائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے عورت کو۔ اب آپ کہیے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر تو دی، 20 لاکھ روپے خرچ کر تو دیا، فارچونر دے تو دی، موٹر سائیکل دے تو دی، 4 ویلر دے تو دی، اب ہم بیٹی کا حصہ کیا دیں؟ غاصب کہلائیں گے آپ، خائن کہلائیں گے آپ، ڈاکو کہلائیں گے آپ۔ بنی رہے آپ کی داڑھی لمبی، پڑھتے رہیے آپ نمازیں، آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اور بندیوں کا حق آپ مار رہے ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اور روزے میں کمی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا تھا، لیکن بندوں کا حق مارا ہے، اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ مولانا صاحب آپ جو بیان دے رہے ہو، اگر غسل خانے میں جھانک کر دیکھو تو سبھی ننگے نظر آئیں گے، بڑے بڑے حاجی نمازی، ارے ملا مولوی سب نظر آئیں گے۔ کون دے رہا ہے حق؟ بیٹیوں کو کون حق دے رہا ہے؟ قیامت کے دن سوچیں بدل جائیں گی۔ یہاں بیٹی کو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، فوراً موتی جھیل لے کے پہنچ گئے، رات میں سارے ڈاکٹروں کی دکانیں بند، صاحب رات کی نیند اڑ جاتی ہے، وہاں دماغ بدل دیے جائیں گے۔ یبد المجرم لو یفتدی، مجرم قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، میں فدیے میں دے رہا ہوں، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اللہ یہ میری بیٹی ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا خاندان ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ جی ہمیں نجات دے دے، میں ان سب کو دے رہا ہوں، وہ عقل بدل جائے گی، دماغ کام نہیں کرے گا، اللہ دماغ ایسا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جس بیٹے کو رات میں پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ہلکا سا بخار آ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ نے دنیا میں یہ محبت ڈالی ہے، قیامت کے دن اللہ ایسا دماغ کر دے گا، تم کہو گے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھو، اے اللہ قیامت اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، یہ بھائی میری نیکی نہ مانگ بیٹھے، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، میری ماں نہیں آ رہی، یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، چھپ جائے گا، وابیہ اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہ میرا باپ آ رہا ہے، یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، وصاحبتہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ بنی اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ کوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگتا ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگتا ہے؟ قیامت کے دن بھاگے گا، تم جاؤ بھاڑ میں، تم جاؤ جہنم میں، ہم پہلے بچ جائے، ہم ایک نیکی نہیں دے سکتے، ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تقویٰ جب تک ہمارے روزوں میں پیدا نہیں ہوگا، فاقہ کرتے رہو، بہنوں کا حق مارتے رہو، میں نام نہیں بتاؤں گا اور بتانا بھی نہیں چاہیے۔ ہماری محلے کا واقعہ ہے، پچھلی 2 سال پہلے کا، رمضان کا ہی واقعہ ہے۔ ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، وضو بناتے بناتے وہ ہم سے، جمعرات کا دن تھا، کہنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا جی بولیے۔ کہ یہ کلّہ جو کرتے ہیں روزے کی حالت میں، جو منہ میں جو کلّہ کیا تو زبان میں تو تھوڑا سا پانی چپک ہی جاتا ہے، کلّہ کریں گے تو زبان میں تو لگ ہی جائے گا، تو یہ زبان کا لگا ہوا پانی، چپکا ہوا پانی اگر
हलक के अंदर चला जाए, पेट में चला जाए, तो इससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा बड़ा मुत्तकी आदमी है यार, बहुत परहेजगार है, कितना बारीक मसला पूछ रहा है। इस आदमी के तकवे का मामला, हम तो लखनऊ रहने लगे हैं 4 साल से, तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं। मैंने कहा यार तुमने मसला तो बहुत अच्छा पूछा है। ऐसा है कि आज जुमेरात है, मैं कल इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा शाही मस्जिद में दूंगा और कल इस मसले की वजाहत कर दूंगा, क्योंकि सबको मालूम हो जाएगा। ये तो सभी के जहन में ये बात आती है कि कुल्ला की तो हलक में लगा हुआ पानी जबान में कहीं हलक में चला जाए। फिर मैंने यार कुछ लोगों से जब जानकारी हासिल की तो मुझे पूरा बायोडाटा मिल गया, और वो आदमी पहली सफ में आके बैठा है जुमे के दिन कि आज तो मौलाना हमारे मसले का जवाब देंगे। मैंने मसले का जवाब तो दिया जुमे के दिन। मैंने कहा कि ये मसले वो लोग पूछते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा ये मसले वो लोग पूछते हैं जिनकी बहनें मेरे पास आकर कहती है कि भाई अपनी बहन का हक मारे हुए है, जिनकी बेटियां कहती हैं कि बाप में हमारे हिस्से, जो बाप अपनी बेटी का हक मारे बैठा हो, जो भाई अपनी बहन का हक मारे बैठा हो, और वो ये मसला पूछे कि जबान पे चिपका हुआ पानी हलक के जरिए पेट में चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। कूफा का एक आदमी तवाफ कर रहा था और अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगा कि रोजे की अगर तवाफ की हालत में, एहराम की हालत में अगर मुझसे कोई मक्खी मर जाए या कोई मच्छर मर जाए तो क्या कुर्बानी देना पड़ेगी, दम देना पड़ेगा? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अरे कूफा वालों, तुमने तो हजरत हुसैन को शहीद कर डाला है। हुसैन का कातिल ये पूछ रहा है कि मच्छर को मारने में कोई हर्ज है, मक्खी को मारने में कोई हर्ज है? मेरे भाइयों, जो पूरी शुगर फैक्ट्री खा गए हो, सारा गुड़ खा गए हो, और वो पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब गुड़ से बने हुए गुलगुले खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, ये रोजा उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी बहनों का हक मार के खाते हैं, अपनी बेटियों का हक मार के खाते हैं। मेरे भाइयों तुम्हें ये इंसाफ करना होगा। लअल्लकुम तत्तकून का मतलब ये है कि उठने में, बैठने में, लेटने में, चलने में, फिरने में, और शादी में, ब्याह में, अदल में, इंसाफ में, रहन में, सहन में, खाने में, पीने में, बिजनेस में, कारोबार में, हर जगह जब तक तकवा नहीं छलकेगा तब तक तुम मुत्तकी नहीं बन सकते। बहुत लंबी दाढ़ी वाला आदमी, तहज्जुद गुजार आदमी, बड़ा 5 वक्त का नमाजी आदमी, फजर की नमाज जिसकी कभी तकबीर, पहली तकबीर भी नहीं छूटती, उस आदमी के बारे में जिक्र होने लगा। हजरत उमर फारूक से शख्स कहने लगा बड़ा मुत्तकी आदमी है वो, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, बहुत मुत्तकी आदमी है, हमने उसको कभी तहज्जुद की नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा, फजर की नमाज की कभी पहली तकबीर उसकी हमने छोड़ते हुए नहीं देखी। हजरत उमर ने कहा कि तुम जिस आदमी को मुत्तकी कह रहे हो, उस आदमी के साथ तुमने कभी सफर किया है? फरमाया नहीं। कहा क्या वो तुम्हारा पड़ोसी है? कहा नहीं। क्या तुमने कभी उससे कोई बिजनेस किया है, उसका लेन देन, उसके साथ कारोबार के सिलसिले में हुआ है तुम्हारा? कहा नहीं। फरमाया आइंदा अगर तुमने ऐसे आदमी को मुत्तकी कहा तो इस कोड़े से हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। जाहिरी शक्ल सूरत देखकर किसी को मुत्तकी और परहेजगारी का पता नहीं लगा सकते। हजरत उमर फारूक ने कहा कि मुत्तकी आदमी का अगर पता लगाना है तो ये 3 चीजों की तरफ गौर करो। वो सफर में भी नमाजों का उतना ही ख्याल रखता है या नहीं जितना घर में रखता है, अपने इलाके में रखता है? सफर में भी उसके ताल्लुकात तमाम लोगों के साथ वैसे ही है जैसे अपने मोहल्ले में रहते वक्त है। पड़ोस का आदमी पड़ोसी के बारे में जानता है कि वो कैसा है, तुम उसके पड़ोस में भी नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हें क्या मालूम कि पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं। वो खुद तो नमाजें पढ़ता है लेकिन उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं रहता, तो वो आदमी चाहे कितना बड़ा नमाजी हो मुत्तकी नहीं हो सकता है। लेन देन में कभी तुमने उसको आजमाया नहीं कि तकवा कैसा है, परहेजगारी कैसी है? वो एक एक रुपए के पीछे लड़ता तो नहीं है, झगड़ता तो नहीं है, उसका लेन देन कैसा है? वो 10 रुपए का माल 20 में तो नहीं बेचता है, 10 का 11 में बेचता है तो ठीक है, लेकिन 10 का अगर 20 करके बेचता है तो उसका मामला कैसा है? जब तुमने उसके साथ न लेन देन किया, न उसके पड़ोस में रहते हो, न सफर किया है, तो ऐसे आदमी को तुमने मुत्तकी कैसे कह दिया? आइंदा अगर तुमने कभी ऐसे आदमी को सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से मुत्तकी कह दिया तो कोड़े से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, कोड़े से खाल उधेड़ दूंगा। बेटा बाबा लो, तुम्हें मेरी बातें पसंद आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा हिंदुस्तान बातों को पसंद कर रहा है। बेटा बाबा लो, फिर सुन लो, तुम्हारी जमीयत और जमात का ये जिम्मेदार और चौकीदार तुम्हारा घर का बेटा,
अल्लाह ने इसको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। अगर चंद लोग मिलकर अगर कुछ खुराफातें करके बेइज्जत करना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह पर मरकजी जमीयत अहले हदीस की होने वाली ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा मीटिंग करके जिसका टाइम सबसे बात रखा हो, यहाँ तक के सऊदिया से आने वाले इमाम हरम को भी मुझसे पहले टाइम दिया गया हो और ये कहकर टाइम दे दिया गया हो कि जर्जीज को अगर पहले टाइम दे देंगे तो सारी पब्लिक चली जाएगी, सारा मजमा चला जाएगा। सऊदिया की सरजमीन से आने वाले मेहमान इमाम हरम को भी मुझसे पहले निपटा दिया गया हो और हमको सबसे बाद में रखा गया हो, तो इससे आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए। अगर मेरा नाम होगा तो मेरे शहर का भी नाम होगा, अगर मेरी इज्जत होगी तो मेरे जिले की भी इज्जत होगी। मेरे भाई जो ये अनवार साहब गए हुए थे ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में, इनसे पूछिए कि मैं इनसे भी नहीं मिल सका, इनसे भी हाथ नहीं मिला सका। चारों तरफ से लगी हुई पुलिस किस तरीके से मुझे निकाल रही थी और किस तरीके से मुझे अलग रास्ते से ले जा रही थी, ये सारे के सारे मंजर तुम्हारे सामने है। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, बस दुआ ये करना कि जब कोई किसी को इज्जत मिलती है तो वो तकब्बुर में आ जाता है। अगर मेरे लिए कुछ दे सकते हो, अगर मुझे कोई गिफ्ट दे सकते हो तो बस इतनी दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अवाम की तरफ से मिली हुई इस इज्जत से हमारे दिलों में तकब्बुर पैदा ना हो जाए, हमारे दिल के अंदर घमंड पैदा ना हो जाए, हम अपने आप को कुछ इस हैसियत का ना समझने लगे कि जिससे तकब्बुर छलकने लगे। और जहां तकब्बुर आया वहीं से इंसान का गिरना शुरू, वहीं से इंसान का जवाल शुरू, वहीं से इंसान की बर्बादी शुरू। और आप अपने इटावा पर नजर डालो, तकब्बुर ने कैसे कैसे लोगों के घमंड को चकनाचूर करके उनको आज कहां से कहां पहुंचा दिया। इन तमाम चीजों पर आप नजर डालो और कुरान की आयत को बार बार पढ़ते रहो। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है और जिल्लत देने वाली भी अल्लाह की जात है। वरना मुझे तो जहां तक पहुंचा दिया गया था वहां से कोई आदमी बाइज्जत होकर नहीं निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वो मकाम दिया, वो इज्जत दी है कि देखिए परसों की रात लखनऊ और उसके बाद में फिर मुंबई, और बंबई में जब दो रातें थी मेरी 25वीं और 27वीं, तो लोगों ने कहा कि अब 26वीं आपकी खाली क्यों जाए। तो मेरे भाइयों, उन लोगों ने कहा भले ही जागने वाली रात ना हो लेकिन हम आपका फायदा उठाएंगे और हमारी वो 26वीं रात जो जागने वाली रात नहीं है लेकिन उसको भी उन्होंने बुक कर लिया। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस अल्लाह से कोई गिफ्ट मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, अगर मांग रहा हूं तो सिर्फ के हाथ उठाकर इतना कह देना कि अल्लाह इस इज्जत से कहीं तकब्बुर पैदा ना हो जाए, कहीं घमंड ना आ जाए। और ये बात अपने ऊपर भी ना चढ़ा लेना, घमंड जिस दिन आया तबाही और बर्बादी के दहाने पर आप और खड़े हो जाएंगे। कारून आज तक धंस रहा और कयामत तक धंसता रहेगा, सिर्फ घमंड आ गया था। 40 ऊंटों पर खजाना लदा हुआ है, हमसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? कहां पहुंच गया? अल्लाह पैसा देकर भी आजमाता है और पैसा न देकर भी आजमाता है। जिसके पास बहुत दौलत हो अल्लाह का शुक्र अदा करे, गरीबों का ख्याल रखे, मिस्कीनों का ख्याल रखे और कोशिश करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर न हो। मेरे भाइयों, रुसवाई मत करो उन यतीमों की, गरीबों की कि एक चादर उनको दो और एक सेल्फी ले लो उनके साथ और फिर सोशल मीडिया पे डाल के दिखाओ कि देखो मैंने गरीब को चादर दी, देखो मैंने गरीब को पहनने के लिए कपड़ा दिया, देखो मैंने गरीब के घर में अनाज भेजा। मेरे भाइयों, उस गरीब को जलील मत करो, उसको रुसवा मत करो। वो बेचारा शर्म की वजह से तुम्हारे दरवाजे तक आने के लिए तैयार नहीं था और तुमने तो उसकी सेल्फी लेके, फोटो लेकर सोशल मीडिया पे डाल के उसको रुसवा कर दिया, उसको जलील कर दिया। मैं तो इस चीज का भी कायल नहीं हूं कि कोई आदमी रमजान के महीने में इफ्तार कराए और उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाले। मैं तो इस चीज का भी कायल नहीं हूं कोई आदमी हज करने जाए और उम्रा करने जाए और खाने काबा के सामने खड़ा होकर सेल्फी खींचे और फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाले और कहे कि दुआ करना अल्लाह मेरा हज कबूल करे। अरे तुम क्यों दिखा रहे हो? हज तुम्हारे ऊपर फर्ज था, कोई एहसान करने नहीं गए। नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, हज भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया गए। अब तुम सबको दिखाओगे कि मैं हज करने के लिए गया हूं? क्यों दिखा रहे हो? उम्रा तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी, गए, क्या जरूरत थी? कुर्बानी का बकरा खरीद रहे हो, फोटो खींचा डाल रहे हो फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पर कि देखो हमने 20,000 का बकरा लिया है। क्यों जला रहे हो? क्यों तकब्बुर कर रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखावा कर रहे हो? मेरे भाइयों, ये दिखावा ही तो शिर्क असगर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अख़ाफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, मैं तुम्हारे ऊपर शिर्क असगर से डरता हूँ। सहाबा ने कहा शिर्क असगर क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, वो काम करना जो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए, जो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए। 10-100 आदमियों की इफ्तार पार्टी कर ली, फोटो खींच के डाल रहे हो, आज अल्लाह ने मुझे 100 लोगों का इफ्तार कराने का मौका दिया है, कबूल दुआ करना अल्लाह हमारे इफ्तार पार्टी को कबूल फरमाए। क्या है?
आपके 9 साल के बच्चे ने रोजा रखा, आपने घर में भीड़ लगा ली, साहब आज हमारे बच्चे का पहला रोजा है और हम इस खुशी में इफ्तार करा रहे हैं। खुशी के सिर्फ 2 ही खाने जायज हैं इस्लाम के अंदर, बस जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उस अकीका करिए आप उसका 7वें दिन, और वो खाना खिला सकते हो आप, अमीरों को भी बुला सकते हो और गरीबों को भी, और जिसमें अमीर ही अमीर आए और गरीब नहीं, तो ऐसे खाने पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। जिसमें सिर्फ अमीर आए और गरीब नहीं आए, तो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, 7वें दिन आप अकीका कर रहे हैं, आप बुला सकते हो, खिला सकते हो, अमीरों के साथ साथ गरीब। एक तो खुशी का ये मौका है, आप ये खाना खिला सकते हो, और दूसरा शादी के बाद वलीमा, लड़की वाले के यहाँ वो भी नहीं, लड़के वाला वलीमा कर सकता है सिर्फ 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 5000 आदमी, जितनी अल्लाह ने उसको तौफीक दी उसको बुलाए, खिलाए, भैंसा खिलाए, मटन खिलाए, चिकन खिलाए, जो चाहे खिलाए, अच्छे से अच्छा खिलाए, खुशी के मौके पर। दूसरा ये खाना जायज है बस, इसके अलावा तीसरा कोई खाना शरीयत के अंदर खुशी का जायज नहीं है। ना खतने का खाना, ना हाजी हज करके आए तब दावत करके सबको खिलाए कि हज करके आए खुशी में। अगर ऐसा होता तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम में कोई ना कोई तो ऐसा होता जो हज के मौके पर उसने कुछ नहीं तो 10 आदमियों को भी खिलाया हो, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। ना हाजी का हज के मौके पर आनकर खाना खिलाना, ना खतने का खाना, सिर्फ अकीके का खाना खा सकते हो, और शादी के बाद लड़के की वलीमा खा सकते हो, बस। इन 2 खानों के अलावा खुशी का कोई खाना जायज नहीं है। जैसे ईद और बकरीद के अलावा कोई त्योहार का सबूत नहीं है, ऐसे ही अकीके और वलीमे के अलावा किसी और खाने का भी कोई सबूत नहीं है। हाँ, आपका बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया है, MBBS नीट में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों को ढूंढिए, मिस्कीनों को ढूंढिए, गरीबों को मिस्कीनों को ढूंढकर बुलाइए, और ऐसे मौके पर बुलाकर तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, खुशी का मौका है, तो आप ऐसे मौके पर कुछ गरीबों को बुलाकर खाना खिलाइए उनको अपने घर में, और उन गरीबों को बुलाते वक्त आपके रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं और खाना खाएं। लेकिन यहाँ तो अजीब किस्म के खाने हैं, बढ़िया बड़े क्या क्या नाम रखे, हम तो भूल गए अब सब लखनऊ में रहकर कौन कौन से खाने होते हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिश करिए। रमजान का महीना हमें यही उसूल सिखाने के लिए आया है, यही ज़ाब्ते बताने के लिए आया है। मैं वक्त नहीं लेना चाहता आज की इस शब कदर में, अब जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत जरूरी है। आप अपने लिए दुआ मांगे, और ऐसे मौके पर जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया हो, अपने बाप को खो दिया हो, अपने रिश्तेदारों को खो दिया हो, ऐसे मौके पर वो फरामोश न करें। मांगिए अल्लाह से जितना हो सके तो कब्रिस्तान भी चले जाइए, दुआ मांगिए। कब्रिस्तान, एक और मसला याद रखिएगा, मिट्टी देते वक्त कब्रिस्तान में जा रहे हैं हम, किसी को दफन करने के बाद और मिट्टी देने के बाद जब दुआ होती है, वहां हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज नहीं, कोई सबूत नहीं मिलता है। इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांगने का सबूत नहीं, लेकिन ये रस्म ये खत्म नहीं हो पा रही है, बोलने के बाद भी नहीं। खुद हमारी शाही जामा मस्जिद के गिर्द जो अखाड़ा है जहाँ दफन होते हैं लोग, नहीं हो पा रही है ये चीज खत्म। इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगी जा सकती, अपनी अपनी मांगे। लेकिन अगर आप अपने बाप के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं, अकेले मांगने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आप वहां हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल जब बकी वालों के लिए दुआ मांगने के लिए गए और अकेले गए, तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए बकीउल गरकत के अंदर हाथ उठाकर दुआ मांगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इस हदीस से ये पता चला कि अकेले अगर आप जा रहे हैं कब्र पर अपने बाप के माँ के, तो आप हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। लेकिन इज्तिमाई तौर पर कि एक मौलाना साहब दुआ करें अल्लाह मरने वाले को बख्श दे और सब कहें आमीन, अल्लाह मरने वाले की मगफिरत फरमा दे सब कहें आमीन, तो जो चीज का सबूत नहीं है वो हमें नहीं करना है, ये नहीं कर सकते। आप जाइए या यहाँ बैठिए, कब्रिस्तान जाने का मकसद तो सिर्फ इतना है, ये जरूरी नहीं आप सऊदीया में भी रहेंगे और आपके बाप यहाँ, तब भी आपकी दुआ पहुंचेगी उन तक। आप यहाँ हैं और आपके बाप सऊदीया में अगर दफन है जन्नतुल बकी में, आप यहाँ दुआ करेंगे उनको पहुंचेगी, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को लगा रखा है
حمل و نقل کے لیے آؤ پہنچاؤ، اور فرشتوں کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ دعا مانگیے، اور بہتر ہے کہ ان الفاظوں میں دعا مانگیں۔ جیسے یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ دعا کریں، اللہم اغفر لأبی وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اگر یہاں ہے، مسجد میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، تو آپ یہ دعا مانگیں، اللہم اغفر لأبی، یا ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہم اغفر لأمی وارحمہا وعافہا واعف عنہا، یہ دعا مانگیں۔ اور دعا پہ پوری پڑھ دی، اب پورا بار بار ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اب آپ کے والد ہیں ماں، جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم دعا مانگیں گے، اللہم اغفر لأبی وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ ہو گئی ایک دعا۔ اور اس کے بعد اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ہو گئی دو دعائیں۔ اس کے بعد دعا کر، اللہم انا بی فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ ہو گئی تین دعائیں۔ اب ترجمہ کر جائیں گے تو پھر دیر لگے گی۔ اللہم ان والدی ہوا عبدک وابن امتک، یا اللہم انہ عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ۔ ہو گئی چار دعائیں۔ میرے بھائیو یہ دعائیں مانگو، اللہ کے رسول نے بتائی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ایک ایک لفظ پر غور کرو، اللہم اغفر لأبی، اللہ میرے والد کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو بخش دے، وارحمہ، اللہ ان کے اوپر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اللہ ان کو معاف فرما دے، جو کچھ بھی خطائیں انہوں نے کی ہیں تو اس سے درگزر فرما، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ ان کے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھل دے، صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ ان کے گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دے جیسے سفید کپڑے سے میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ کیا دعا بتائی ہے میرے بھائیو! یہ دعا جب اللہ کے رسول نے ایک جنازے میں پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے کاش مرنے والے یہ تیری جگہ پر میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ تیری جگہ پر اللہ کے رسول نے یہ دعائیں میرے لیے پڑھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیو ان دعاؤں کو غور کرو۔ ہے کوئی اتنے لوگوں میں سے جو میرے بھائیو اپنے باپ کی قبر اور اپنے باپ کی قبر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر یہ کہیں، اللہم ان ابی فی ھذا القبر، اے اللہ اس قبر کے اندر میرا باپ ہے، فاغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو ان کو بخش دے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اللہم ان امی فی ھذا القبر، اے اللہ بے شک میری ماں اس قبر کے اندر موجود ہے، فاغفر لہا وارحمہا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحم فرما، وعافہا واعف عنہا، ماں ہے تو عافہا واعف عنہا، باپ ہے تو عافہی واعف عنہا۔ یعنی صیغے بدلتے رہیں گے لیکن یہ دعائیں سیکھنا پڑیں گی میرے بھائی۔ کیا تمہارا باپ تمہیں انجینئر بنا گیا، ڈاکٹر بنا گیا، پڑھا لکھا کر تمہیں تمہارے پیروں پہ کھڑا کر گیا، تمہاری شادیاں کرا گیا، کیا اپنے باپ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں بھی یاد نہیں کر سکتے ہو؟ پھر تو لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے باپ کے لیے جو اس وقت دعاؤں کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کے درجے کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے کون سی خوشی میں میرے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے، میرا مقام و میرا مرتبہ کیوں اونچا کیا جا رہا ہے، مجھے میرے درجے سے کیوں اوپر اٹھایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے اس کو جواب دیتے کہ آج تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ وہ تو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اور آپ برزخی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کی قبر کو کھود کر دیکھ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے جیسے ہمیں برزخی زندگی کا علم ہے لیکن کیا کچھ کر نہیں سکتے، ایسی برزخی زندگی کے اندر میرے ماں باپ کو بھی ہمارا علم ہے لیکن وہ ہمارے
ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے, ہمارے گھر میں آ نہیں سکتے, ہمیں کچھ مشورہ نہیں دے سکتے. جیسے ہم یہاں مجبور ہیں کہ ہم اپنے باپ کو واپس لائیں, ایسی وہ وہاں مجبور ہے کہ اپنی اولاد کے پاس آ جائیں. لیکن میرے بھائیوں, جس طریقے سے یہاں ہمیں معلوم ہے کہ میرا باپ مر گیا, ویسی اس زندگی کے اندر ان کو معلوم ہے کہ میرا باپ, میرا بیٹا دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ کتنے غلط راستے پہ جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں, ذرا تصور کرو کہ جن کی اولادیں شراب پی رہی ہوں, جوا کھیل رہی ہوں, قمار بازی کر رہی ہوں اور نمازیں چھوڑ رہی ہوں, تو اس باپ کی روح کو برزخ کی زندگی میں کیا سوچتی ہوگی. ہم یہاں مٹر گشتیاں کر رہے ہیں اور میرا باپ میری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے. مت جاؤ, یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرو, اللہم آنسہ فی وحدتی وآنسہ فی وحشتہ وآنسہ فی غربتی. اے اللہ میرے باپ کو میری تنہائی میں اکیلا مت چھوڑ, اے اللہ ان کو مانوس مت کرنا. اللہم آنسہ فی وحدتی, اے اللہ ان کی تنہائی میں تو ان کا ساتھی بن جا. وآنسہ فی وحشتہ, یا اللہ کو وحشت اور دردناک ماحول سے میرے باپ کی حفاظت فرما. وآنسہ فی غربتی, اللہ یہاں اجنبی بنا کر ان کو مت رکھنا, یعنی فرشتوں سے ان کی ملاقات برابر ہوتی رہے اور آنا جانا ہوتا رہے. کیا کیا دعائیں سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دعا, اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے, یہ تو آپ نے اردو میں کہہ دی, اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں. اللہم افتح لہو, اللہم افتح قبرہ مد بصری, اے اللہ میرے باپ کی قبر کو میری نگاہ کی مطابق جہاں تک میری روشنی جا رہی ہے وہاں تک کشادہ فرما دے. اللہم افتح قبرہ مد بصری, اللہ میری باپ کی قبر کو کشادہ فرما دے, لمبا چوڑا کر دے. اور وفرش قبرہ من فراش الجنہ, اور اے اللہ میرے باپ کی قبر پر جنت کا لباس بچھا دے. اے اللہ میرے باپ کی قبر پر جنت کا لباس بچھا دے, یعنی آنکھ کا نہیں جنت کا لباس بچھا دے. میرے بھائیوں, یہ دعائیں کون کرے گا؟ یہ سب دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی ہیں. ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک ان دعاؤں کو آپ یاد نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی زبان میں مانگیے اور کہیے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. کتنا اچھا لگے گا میرے بھائیوں اگر اسی کو عربی میں کہا جائے, اللہم وسع قبرہ, اللہم نور قبرہ, اللہم افرشہ فراش الجنہ, اللہم البسہ لباس الجنہ, اللہم نور قبرہ. کتنا اچھا لگے گا آپ دعا مانگے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ, اے اللہ میرے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے, جنت کی کھڑکی کھول دے. ان دعاؤں کو اگر آپ عربی میں پڑھیں تو یہ ہوگا کہ ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ نے, اس کا ثواب بھی ملے گا ہمیں. لیکن ان دعاؤں کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, تفصیلی خطاب بہت مختصر ہو گیا ہے اور پھر ایک عہد و پیمان میں لوں گا کہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ نظریں بد لگتی ہے ایک دوسرے کی. تو میرے بھائیوں, جمعیت اور جماعت کو مستحکم کیجیے گا اور انشاءاللہ ہم اور آپ کو سب کو مل کر جمعیت و جماعت کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. ایک عہد و پیمان لے کر یہاں سے اٹھیے اور ہمیں ان لوگوں سے چوکنا رہنا ہوگا جو جمعیت و جماعت میں خلفشار پھیلانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچو کہ آج کے بعد ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے تو مقابلے کے لیے میرے بھائیوں, سمجھ رہے ہیں آپ, فرعون بھی آیا ہے. جب تک مخالفت نہیں ہوتی ہے تب تک کسی چیز کا سمجھنا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کے رسول سے بہت کام لیتا اور لیا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر محمد رسول اللہ کو پیدا کیا تو ابو جہل کو بھی پیدا کیا, ابو لہب کو بھی پیدا کیا, کیونکہ جب تک ان کی مخالفتیں سامنے نہیں آئیں گی تب تک آپ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ آپ حق پر ہیں, کیسے ثابت کر پائیں گے. تو یاد رکھنا, موسیٰ والا کام کرو گے تو فرعون جیسے لوگوں سے نپٹنا بھی ہے, محمد رسول اللہ والا کام کرو گے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو سابقہ بھی پڑے گا. اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کے طریقے